دوستوں، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک بادشاہ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اللہ والے پر جادو کرنے والا بادشاہ کتا بن گیا۔ 70 سال کے اللہ والے کی شادی جوان لڑکی کے ساتھ ہو گئی اور بادشاہ انسان سے کتا بن گیا۔ آئیے سنتے ہیں پورا واقعہ۔ دوستوں، کسی جگہ پر ایک بادشاہ تھا جس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ باپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بیٹی جب شادی کے لائق ہوئی تو دوسرے راجاؤں کے وہاں سے اسے بہت سے رشتے آنے لگے، لیکن کوئی بھی اس بادشاہ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک اللہ والے آئے۔ ان کی عمر 70 سال کی تھی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری جوان اور خوبصورت بیٹی سے تم نکاح کرنے کی اوقات رکھتے ہو؟ آخر تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا، فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے ہمت کیسے کی میری بیٹی کے بارے میں سوچنے کی؟ اللہ والے کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ والے نے کہا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ والے کی بات کو کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار انہیں قید خانے میں بند کر کے روزانہ انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے۔ جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی، اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ شہزادی کو جب اس بارے میں پتا چلا کہ وہ اللہ والے دراصل اس کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ اپنے والد کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا اس اللہ والے نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کہا ہے؟ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو ہی گئی ہے تو غصے میں وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، میری اکلوتی پری جیسی بیٹی، اور وہ بوڑھا آدمی اس سے شادی کے بارے میں بلا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ شہزادی سمجھدار تھی۔ باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، اگر وہ اللہ والے واقعی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ وہ اسی وقت قید خانے میں گئی، اللہ والے سے ملاقات کی اور کہنے لگی، کیا آپ واقعی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، ہاں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آخر میں آپ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ راجکماری اس بوڑھے اللہ والے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس بات پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو نہ سمجھا سکا۔ آخرکار مجبوراً بیٹی کی ضد کے آگے بادشاہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس نے پوری سلطنت میں اعلان کر دیا، ہماری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن یہ شادی بہت سادگی کے ساتھ ہوگی، صرف نکاح ہوگا۔ میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی، بلکہ اسی بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کی جھوپڑی میں جا کر رہے گی جس سے وہ شادی کر رہی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ والے کے ساتھ جھوپڑی میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں شادی کر رہی ہوں تو آخر جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں پر رہوں گی۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور بادشاہ سے اجازت لے کر وہ اپنے شوہر یعنی اس اللہ والے کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ والے کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ مجھ غریب کا آشیانہ ہے، تم نے وجہ جانے بغیر مجھ سے نکاح کیا، تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو۔ میں تمہاری اس بات پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس یہاں سوائے ایک کمبل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات بھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لیتا ہوں۔ کیا تم اس حال میں میرے ساتھ گزارا کر سکو گی؟ وہ شہزادی کہنے لگی، اگر آپ سے میں نے نکاح کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ہر حال میں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ والے بولے، میں نے تم سے شادی کی، اس کے پیچھے دو بہت بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شہزادی کہنے لگی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی
کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لوں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہو یا کوئی درویش ہو۔ اور اسی دن آپ ہمارے پاس آ گئے، میں نے اپنی اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب دونوں دن بھر بھوکے رہتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ والے کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ اللہ والے اس کے حق میں دعا کرتے، یا اللہ پاک میری بیوی میری خاطر ایسے دن دیکھ رہی ہے، میری خاطر اس نے عیش و آرام والی زندگی کو ٹھوکر مار دیا، اس کو اتنا نوازنا کہ یہ کبھی کسی کی محتاج نہ ہو۔ ایک دن وہ اللہ والے کسی کام سے جنگل سے باہر گئے ہوئے تھے تو شہزادی کے پاس بادشاہ کا ایک قاصد آیا اور بادشاہ کا پیغام اسے سنانے کے بعد جبرن اسے ایک موتی دے کر چلا گیا۔ شہزادی منع کرتی رہی لیکن وہ نہ مانا اور موتی کو وہیں پر رکھ کر وہ چلا گیا۔ اللہ والے اپنے کام سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر واپس لوٹے، موتی کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، یہ تمہیں کس نے دیا؟ شہزادی نے اللہ والے کو ساری بات بتا دی۔ وہ بولے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے باپ کے پاس واپس جا سکتی ہیں، میں آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، میں آپ سے راضی رہوں گا، بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ شہزادی نے کہا، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میں جو چاہتی تھی آپ کی صورت میں اللہ نے مجھے وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ یہ موتی تو میں رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن غلام جبرن یہ رکھ کر چلا گیا۔ اللہ والے نے کہا، تو کیا آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ یا آپ کے والد کی طرف سے بھیجا ہوا آپ کے لیے تحفہ ہے؟ شہزادی کہنے لگی، نہیں، مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے، ورنہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے یہ دیکھ کر مسکرائے، آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا، تم ایک نیک اور پارسا عورت ہو، اسی وجہ سے وہ موتی جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ وہ نیک اور صابرہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی۔ عمر کا اتنا فرق تھا پھر بھی اس کو بہت سکون تھا۔ ایک رات اللہ والے عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ اللہ والے نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر ایک بڑا سا تھال رکھ کر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میری بیٹی سے کہہ دو کہ صرف پانی پی کر تو وہ مر جائے گی، اس کا شوہر اسے کھلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے سب کچھ دے سکتا ہے، جو وہ مانگے جو وہ چاہے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں اور کسی اور سے نہیں۔ شہزادی نے یہ بات سنی تو جواب دیا اور کہا، جنہوں نے یہ کھانا بھجوایا ہے واپس لے کر انہی کے پاس چلے جاؤ، مجھے جو اللہ تعالیٰ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی، اور یہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ لیکن غلام کیا کرتا، بادشاہ کا حکم تھا، اسی لیے وہ تھال لے کر وہیں پر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہی ہوں، لیکن میرا باپ غرور میں یہ کھانا بھجواتا ہے اور میں ایسا کھانا نہیں کھانا چاہتی ہوں۔ شہزادی کی اس بات پر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تجھ سے اتنا مانگتی ہے، میری وجہ سے صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کہتی، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا تھال اتار دے جو کسی اور نے پہلے دیکھا نہ ہو۔ اللہ والے کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ آسمان سے چاندی کا تھال اتر رہا تھا جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ غلام وہ منظر دیکھ کر اپنی ہوش کھو بیٹھا اور بادشاہ کے دیے ہوئے تھال کو لے کر واپس محل میں لوٹ گیا۔ اللہ والے نے کہا، یہ تمہارے لیے کھانا آ چکا ہے۔ اللہ والے کی بات پر شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا۔ شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ کھانا
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसके लिए भेजा गया था। वो गुलाम जब महल वापस पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा कि आप अपनी बेटी की फिक्र न करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतर रहे हैं और वो बहुत मजे की जिंदगी गुजार रही है। एक दिन वो बादशाह चुपके से अपना भेष बदलकर अल्लाह वाले की झोपड़ी के पास पहुंच गया। अल्लाह वाले ने फिर से दुआ की थी, अल्लाह पाक तो हमारे लिए आसमान से खाना उतार दे। बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से चांदी का थाल उतर रहा था। उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने भी नहीं खाया था, न ही बादशाह के महल में आज तक ऐसा खाना पका था। ये सब देखकर उसका खून खौल गया और वो अपने महल में वापस आ गया और टहलने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि ये फकीर कोई जादूगर है। अब बादशाह ने एक जादूगर को बुलवाया और उस जादूगर को उसने सारी कहानी सुना दी और कहा, मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू कर दिया और अमल शुरू करते ही उसे पता चल गया कि ये कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह वाले हैं। उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनते ही बादशाह भड़क गया और कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ यहां से, मैं खुद ही अब ये अमल करूंगा। उसने जादूगर से कहा, अगर तुम ये जादू नहीं कर सकते और मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकते तो कम से कम मुझे कुछ जादू सिखा दो ताकि मैं उसका मुकाबला करूं। जादूगर ने बादशाह को मना किया और कहा, आप नहीं जानते, आपकी सारी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था और यहां उसकी बेटी अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले रही थी, नमाज अदा कर रही थी। उसे जो सुकून झोपड़ी की चटाई पर सोने में मिलता था वो महल के आरामदेह गद्दे पर नहीं मिलता था। लेकिन यहां उसका बाप इस्लाम से दूर होकर जादू टोने टोटके में लग गया। वो किसी भी सूरत में अपनी बेटी को वापस लाना चाहता था। जादूगर ने बहुत कम वक्त में बादशाह को सारा अमल सिखा दिया और कहा, सोच समझकर आप ये दांव खेलिएगा, नुकसान के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। बादशाह ने कहा, मैं नहीं डरता किसी नुकसान से, बस मुझे हर हाल में अपनी बेटी वापस चाहिए। बादशाह ने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन अल्लाह वाले तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे उसकी ताकत के आगे तो कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती। अब एक तरफ रहमानी और दूसरी तरफ शैतानी ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। अल्लाह वाले समझ चुके थे कि कोई उनके साथ छेड़खानी कर रहा है। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत करनी शुरू कर दी। राजा बार बार उनकी तरफ मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रहा था, लेकिन वो हर बार उसी की तरफ पलटकर चला जाता। अब उसने जब सबसे खास वार जो जादूगर ने उसे सिखाया था, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता था, उसे पढ़ना शुरू किया। जब उसने मंत्र पढ़ा वहां पर एक बड़ा सा जंगली कुत्ता आ गया। बादशाह ने कहा, जाओ और जंगल में जो फकीर है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही वो जंगली कुत्ता जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन यहां पर अल्लाह वाले खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब अल्लाह वाले की खूबसूरत आवाज को उसने सुना तो वहीं बैठकर कुरान की तिलावत सुनने लगा और सारा जादू खत्म हो गया। अल्लाह वाले ने उस कुत्ते की तरफ देखा, फिर आपने अल्लाह ताला का नाम लेना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम आप जैसे जैसे लेते चले जा रहे थे वैसे वैसे बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर अटक गया या कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ फिर वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी बन गई, यानी वो बादशाह अब कुत्ता बन चुका था और वो कुत्ता जो अल्लाह वाले पर हमला करने के लिए आया था वो वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सुनते ही शहजादी हैरत से पूछती है, आपने ऐसा क्या किया? तो इस पर अल्लाह वाले कहते हैं, तुम्हारे बाप की शक्ल एक कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गई। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया था
वही जादू पलटकर उस पर चला गया। ये सुनते ही शहजादी को बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा, हमें फौरन महल वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सारा माजरा क्या है। वो अपने शौहर के साथ जब महल पहुंची तो देखा वहां पर भगदड़ मची हुई थी। हर कोई कह रहा था, बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया, इसकी शक्ल आखिर कुत्ते की शक्ल में कैसे तब्दील हो गई। अल्लाह वाले को दरवाजे पर देखकर दरबान ने उनको अंदर आने नहीं दिया और कहा, यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसी ने हमारे बादशाह का यह हाल किया है। शहजादी ने कहा, मैं इस मुल्क की शहजादी हूं, मुझे आने दो। वो अंदर आई तो अपने बाप को उसने इस हालत में देखा, उसके आंसू बहने लगे। उसकी शक्ल कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी, बाकी सारा जिस्म इंसानों जैसा था। अपने बाप को इस शक्ल में देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। आखिर वो जैसा भी था तो बाप, और वो एक बेटी थी। अपने बाप को इस शक्ल में देखकर भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने अपने बाप से कहा, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? आपने बार बार मेरे शौहर को मारने की कोशिश की। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें वजह नहीं बताई तुमसे शादी करने की, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं कराना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसे सल्तनत के शहजादे से ब्याहना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था। उसके पास बहुत बड़ी रियासत थी और मैं उसकी शादी तुमसे करके उस मुल्क पर भी कब्जा करना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक और इबादत गुजार हो, हमेशा चाहोगी कि तुम्हारा शौहर सच्चे रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम शहजादे से मिलने के लिए उसी के मुल्क की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे इस शख्स की झोपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर इबादत करता हुआ देखा। मुझे फकीरों से बड़ी नफरत है। मैंने उस फकीर को चिढ़ाने के लिए कहा, मैं अपनी बेटी की शादी किसी बादशाह ज़ादे से कराऊंगा, भले वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। मेरी इस बात को सुनते ही ये फकीर कहने लगा, आप मुसलमान होकर कैसी बातें करते हैं? आप अपनी बेटी की शादी क्या किसी गैर मुस्लिम के साथ करा देंगे? तो मैंने कहा कि हाँ, बेटी मेरी है, मैं चाहे जिससे भी अपनी बेटी की शादी करवाऊं, तुम्हें इससे क्या। इसके बाद मैंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस फकीर को कोड़े लगाओ। आखिर इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की जुर्रत कैसे की। मेरे सिपाही उसे कोड़े लगाते रहे और वो बार बार कहता रहा, अपनी बेटी पर जुल्म मत करना, अपनी बेटी की शादी कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ मत कराना। फिर एक दिन ये फकीर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए महल तक आ पहुंचा, और मैं तो जानता था कि तुम तो अल्लाह के नाम पर अपनी जान छिड़कने वाली हो। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 70 साल के बूढ़े फकीर से शादी कर ली। मैंने सोचा, फकीर है, झोपड़ी में रहता है, तुम्हें कहां कुछ दे सकेगा, तुम तो महलों में राज करने वाली हो। शहजादी, तुम चंद दिनों के बाद वापस आ जाओगी, पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहां रहकर इबादत की। तुमने भूखा रहना तो गवारा किया, लेकिन महल में वापस आना गवारा न किया। जब मैंने देखा कि तुम्हारी खातिर आसमान से खाने का थाल उतर रहा है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उस फकीर पर जादू करना शुरू कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैं मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि जादू करने वाला इस्लाम से बाहर हो जाता है और मेरी शक्ल भी कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गई है। फिर बादशाह ने अल्लाह वाले से कहा, आप मुझे माफ कर दें, बेटी को बहुत दुख पहुंचा था। उसने कहा, आपने लाख चाहा कि मेरी शादी इनके साथ ना हो, मैं ऐसी जिंदगी ना जीऊं, लेकिन अल्लाह ने जो चाहा वो सबसे बेहतर है। मेरे नसीब में अल्लाह ने सबसे अच्छा शौहर लिखा, जो कि अल्लाह से डरता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, ईमानदार है, अमानतदार है, वो अपनी बीवी की इज्जत करता है। मैंने हमेशा चाहा मुझे जो भी मिले अल्लाह ताला की तरफ से वो मुझे मिल गया, इसलिए खाना भी आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से आता रहा। मेरे शौहर की उम्र अगरचे 70 साल है, लेकिन फिर भी इस बात पर मैं खुश हूं, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है वही अल्लाह के नजदीक एक बेहतरीन शौहर होता है। मैंने अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने मुझे वो सब कुछ अता कर दिया।
फिर मुझे और क्या चाहिए। अभी वो ये बात कर रही थी कि एक लम्हे में अल्लाह वाले की शक्ल बदली और वो जवान और खूबसूरत हो गए। उसने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी, आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूं। उसे यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। जो अपनी हालत पर रो रहा था, अफसोस कर रहा था, उसने एक 70 साल के बूढ़े को इतना दुत्कारा कि खुद उसकी शक्ल एक कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गई। लेकिन वो बूढ़े अब एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। अल्लाह वाले ने अपनी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा वही शौहर जिसे अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जब अल्लाह से मांगोगी तो बेहतरीन ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जो देता है वो सबसे बेहतर होता है। तुमने सब्र और शुक्र से काम लिया। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया। तुमने कभी उफ तक न कहा। अल्लाह पाक तुमसे राजी है। अल्लाह ताला ने तुमसे खुश होकर तुम्हें वो शौहर दे दिया जिसका तुम हक रखती हो। इसके बाद वो अल्लाह वाले अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो बीवी ने कहा, क्या हम अपनी झोपड़ी में नहीं जा रहे हैं? इस पर अल्लाह वाले ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें लेकर वहां जा रहा हूं जहां कि तुम मलिका बनोगी। ये झोपड़ी, ये जंगल और खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब शादी की वजह का तुम्हें पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। उसने अल्लाह से जब जब जो कुछ भी मांगा, अल्लाह ताला ने उसे कभी मायूस न किया। बेशक जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला उसे उस जगह से नवाजता है जहां के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।